विद्विषावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं यो गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककार च मन्यन् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। प्रज्ञानासुप्रताने स्थिरचरनिकर व्यापिभिः व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपिधिषणो अद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः माया सांख्यतुर्यं परममृतमजं ब्रह्म यतन्नतोऽस्मि ब्रह्म यतन्नतोऽस्मि। ओम हरि ओम। आज आम एक महान काम करिया जाउछंदी मांडुक्य उपनिषद आरंभ करिया जाउछंदी। समस्त को आपण को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आओ प्रभु करंतु गुरुदेव आशीर्वाद रहू आम ये महान उपनिषद को केमती ठीक भाव में पढ़ी पारू बुझीपारू। मांडुक्य उपनिषद विषय में किसी आम संक्षिप्त भाव में किसी जाना ता भर को प्रवेश करिया पूर्व मांडुक्य उपनिषद आमर जो 10 मुख्य उपनिषद थाए ईशा केन कठ ऐतिह्य तैत्तिरीय मुंडक मांडुक्य प्रश्नोपनिषद छांदोग्य बृहदारण्यक एमती 10टी प्रिंसिपल उपनिषद बा मुख्य उपनिषद बोली थाए। से मांडुक्य उपनिषदर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आओ कणा देखु ये उपनिषदर ना वाल्मीकि रामायण रे थाए। हनुमान जी जो पचार श्रीराम भगवान को प्रभु आपण को व्यवहारिक रूप को सीना जानूची कि वास्तव में आपण किए अर्थात कौन जड़े व्यक्ति जब कम कर देखिले से गामछा खंड पिंधिक कम करुच्ची हे तो सी तर वास्तव परिचय कौन सी जड़े कलेक्टर होता पारती सी जड़े एसपी होता पारती सी जड़े गवर्नर होता पारती सी जड़े वाइस प्रेसिडेंट हो पारता कौन भी हो पारता। तेणु गामछा खंडे पिंधिक जड़े कम कर माने सेटा वास्तव परिचय नुहे। तेरे हनुमान जी जो भगवान राम को पचारे आज्ञा आपण परिचय कौन से कहले मो परिचय पाया हेले मांडुक्य उपनिषद पढ़ मत बुझीपार मोर वास्तव परिचय। तेणु कहले जदि मांडुक्य उपनिषद पढ़िक बुझी न पार तापर से गोटी गोटी करी 108 उपनिषद ना कहले तेरे तेणु से आम गोटे कथा बुझुचु जे जदि आमर श्रीराम भगवान ये उपनिषद को सबुठारु बड़ उपनिषद कहते मुक्तिका उपनिषद नंबर 1 बोली कहते। तेणु ये उपनिषद निश्चित भाव आम गुरुत्वपूर्ण कहते मुक्त मांडुक्य एव अलम कहले मुक्ति मुक्ति कहले आपण मानक हूँ तो भय लगुव जो कौन मु कहीं मत मुक्त हाँपाई आम समस्ते केते भयर अच्छा आपण मैंने देखु कहार केते प्रकार भय अच्छी से भक्तर आम भयरू आम केमती निवृत्ति पाइबा। तेणु जिते प्रकार सीमा भितर आम निजक आबद्ध कर रखी समस्त सीमार आम बाहर को जावा ताकू मुक्ति कहती। तेणु
ସବୁବେଳେ ଆମର ଭୟ ରହୁଛି, ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବି, ଆଉ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ, ନାନା ପ୍ରକାର ଭୟ ରହୁଛି, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆମର ରହୁଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ତେବେ ମୁକ୍ତ ଏ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଏବ ଅଲମ୍। ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ, ହନୁମାନଜୀ ଗୋଟିଏ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଜଣେ ପଢ଼େ, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ ଯଦି ଯଥାପଥ ଯଦି ବୁଝେ, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପନିଷଦ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ମାତ୍ର 12ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଲଘୁ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 10 ଉପନିଷଦରୁ ସବୁଠାରୁ ଲଘୁ ଉପନିଷଦ କହିଲେ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦକୁ କୁହାହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିକା ଉପନିଷଦ ବୋଲି, ଏବଂ ଗଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉପନିଷଦ ବୋଲି। ଗୁରୁକୁଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନରେ 10 ଉପନିଷଦରୁ 2ଟି ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିନଥାଉ, ସେ ହେଉଛି ଛାନ୍ଦୋକ୍ୟ ଓ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକରଣ କିଛି ଆପଣ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ଛାନ୍ଦୋକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ମଧ୍ୟ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ପଢ଼ା କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁକୁଳରେ ବନ୍ଦ ନଥିଲା। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଯଦିଓ 12ଟି ମନ୍ତ୍ର, ଆଉ ମିନିମମ୍ ତ 100 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳରେ। ତେବେ ଆମେ ତ ଏତେ 100 ଦିନ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ 12ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏତେ ଦିନ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିବି, ବୁଝେଇବି। ତେବେ এই ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଥାଏ ନା ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଜୁର୍ବେଦ ଆମକୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଶା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃହଦାରଣ୍ୟକ, ଅଥର୍ବବେଦରୁ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଣ୍ଡକ ଓ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ এই 3ଟି ଅଥର୍ବବେଦରୁ ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ କିଛି ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଯଜୁର୍ବେଦର ଯେଉଁ ଉପନିଷଦ ଈଶାବାସ୍ୟ, ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଏବଂ କଠୋ ଉପନିଷଦ 3ଟି ଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଈଶା ଓ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଆସିଥାଏ, ଆଉ କଠୋ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ। ଆମେମାନେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଈଶାବାସ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଠୋ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ପଢ଼ିବା। କେନ ଉପନିଷଦରେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ସାମବେଦରୁ କେନ ଓ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ 2ଟି ଉପନିଷଦ ଆସିଥାଏ। କେନ ଉପନିଷଦ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ରିକ୍ ବେଦରୁ ଐତିହ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଥର୍ବବେଦରୁ ଏଇ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଅଥର୍ବବେଦରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ଯିଏକି ସେକୁଲାର ସାଇନ୍ସରେ ବହୁତ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ସେଇ ଅଥର୍ବବେଦରୁ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ଯେ ଏକଥା ଲେଖା ହେଇନି। ବେଦରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଏ କ'ଣ ନାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବେଦ ଏକାବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଉ ଆମେ ଆଜିକାଲିର ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏହିପରି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଅଥର୍ବବେଦଟି ସବୁଠୁ ପଛରେ ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ବେଦ ଏକାବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ଭାବିବା। ତେବେ ଏହି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଅଥର୍ବବେଦରେ ଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ, ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବାଃ, ଯାହା ମୁଁ ଗାଇଲି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣୁଥିବେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଯାଏ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନହେଲେ ଆମେ ଏ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ପଢ଼ିକରି ଆମେ ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିବା ଏ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ବିଶେଷତା କ'ଣ, କାହିଁକି ଏପରି ନା ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କହିଲେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡକ ଋଷି ବୋଲି। ମୁଣ୍ଡକ ଋଷି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଯଦି ତା ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡକ ଋଷି ତାର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଋଷିମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଏ ଜିନିଷର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲାଭ ହେବ ଯେ ଋଷିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡକ। ମୁଣ୍ଡକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ମେଣ୍ଢକ ବା କଇଁଛ ବୋଲି କହିବା। ମେଣ୍ଢକ ବା କଇଁଛ, ଯେଉଁ କଇଁଛ କି କ'ଣ ନା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଭିତରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଥାଏ। ବର୍ଷା ଆସିଲେ, ପାଣି ହେଲେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ ଏବଂ କ'ଣ ରାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଗର୍ଜନ କରେ। ସେମିତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଋଷି ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ଉପଦେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଋଷିମାନେ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଋଷି ଥାଆନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ନଥିଲେ? ସେ ଫେର କ'ଣ ନା ବୁଲି ବୁଲିକି କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତିନି? ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ନ ଖାଉଛି, କେହି ବାହାର ଲୋକ ହେଲେ ସେ କହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭୋକ ହେଲେ ସେ ଖାଇବ, ତାକୁ କିଛି ଡାକନି ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଯେ ତାର ବାପା ମା ଥିବେ, ସେ କେବେ ହେଲେ କହିବେନି ତାକୁ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ଖୁଆଇବେ। ସେମିତି କ'ଣ ନା କିଏ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ କିଏ ଇଚ୍ଛା ନ କରନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗୁରୁମାନେ ଏମିତି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଡାକିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଗୁରୁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କାହାକୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜଣେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୌନରେ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିଜ୍ଞାସୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ସେ ଉତ୍ତର କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କଇଁଛ କଥା କହିଲେ ସେ 9 ମାସ, ମେଣ୍ଢକ ବୋଲି କହିଲେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବି ହେବ। କହିଲେ ସେ ଯେମିତି 9 ମାସ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥାଏ ମାଟି ଭିତରେ, ବର୍ଷା ପାଗ ଆସିଲେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେ ତାକୁ ରାବିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଉତ୍ତର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଥିରୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ହେଲେ ସେ କଇଁଛ ନା ସେ ପଦକ୍ରମ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଦେ ପାଦେ ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତି, କଇଁଛ ସେମିତି ପାଦେ ପାଦେ ଚାଲେ ନାହିଁ। କଇଁଛ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କରି ଚାଲେ, ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲେ। ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ କ'ଣ ସେ ପାଦେ ପାଦେ କରି ଚାଲେ ନାହିଁ, ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଚାଲେ। ହେଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ବିଶ୍ୱରୁ ବିରାଟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତେଜସ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜମ୍ପ କରେ। ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରାଜ୍ଞରୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିତିକୁ ଜମ୍ପ କରେ। ସେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ନିଏ। ସେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବେ, କ'ଣ ନା ପରେ କୁହାଯିବ। ବିଶ୍ୱରୁ ବିରାଟକୁ ଜମ୍ପ କରେ, ତେଜସ୍ୱରୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭକୁ ଜମ୍ପ କରେ, ପ୍ରାଜ୍ଞରୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବକୁ ଜମ୍ପ କରେ। ଏଇ ଜମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଙ୍କାରର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ, ଓଙ୍କାର କହୁ କହୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜମ୍ପ କରି ଯିବା, ସେ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ। ତେବେ ମେଣ୍ଢକ ଯେମିତି ଡେଇଁ ଡେଇଁକିରି ଚାଲେ, ଏଠି ଏମିତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜମ୍ପ କରିକି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କରିକି ଚାଲେ, ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢକ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ଉଭୟଚର, ଜଳଚର ଆଉ ସ୍ଥଳଚର। ସେମିତି କ'ଣ ନା ଇଏ ଉପନିଷଦର ଯିଏ ଋଷି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟଚର। ଉଭୟଚର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆପଣ ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଆଲ ପର୍ସନାଲିଟି। କହିଲେ ଜଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ସେ ତ ମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ସେ ରମଣ କରିବା କଥା, ସେ କ'ଣ ନା ଆସିକରି ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସଂସାରରେ ଆସି ବୁଲି ବୁଲି କେଉଁଠି ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବା, କେଉଁଠି କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବା ବତେଇବା, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ।
ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷତା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସେ ଜାଣୁଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସଂସାରୀ ପରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଂସାରୀକୁ ଯେମିତି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି କୁହେ, ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ କୁହେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲେ ହସେ କାନ୍ଦେ ଏବଂ କ'ଣ ଚାଲେ ବସେ ସବୁ କଥା କିଛି କରେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞସ୍ୟ କା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ଥସ୍ୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ କିଂ ଲକ୍ଷଣ। ଏ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହିନ୍ଦୀ ସେ ସମାଧିନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଯଦିଓ ସେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ୍ କରିଥିବେ ବା ଡ୍ରାମାରେ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ରୋଲ୍ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଲ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଜଣେ ଲୋକକୁ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଭିଖାରୀ କରିଦିଆହେଇଛି। ସେ କ'ଣ ନା ଭିଖାରୀ ରୂପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ। ସେ ଧନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣୁଥାଏ ମୁଁ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ସେ ବହୁ ଜୋର ରୋଲ୍ କରୁଥାଏ ମୁଁ ଧନୀ ବୋଲି। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା କରିଦିଆହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ସେ କରୁଥାଏ। ତାର କାମ ହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରାଜାର ପୋଷାକରେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିମାଣି ଦେଖେଇବା। ସେଇ ଠାଣିମାଣି ଦେଖେଇବା ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଥାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୀଳା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେଳ। କହିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥାଏ। ଆପଣ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଆମେ କହୁଥାନ୍ତି ସେ କଥା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସବୁ କହିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଆରେ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସବୁ ମିଛ, ସତ୍ୟ ତ ଆଉ କିଛି ତୋର ମୋର କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କହୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆମେ ବୁଝୁନଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେ ବାବାଜୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କହି ଯାଉଛି, ଆମେ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ବୋଲି। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ନା ଠିକ୍ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଲୀଳା ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ଅବତାର ନେଲା ବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ହେଲେ କ'ଣ ନା ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଡ୍ରାମାରେ ଯେମିତି କାହାର ପୁଅ କାହାର ଝିଅ କାହାର ପତି କାହାର ପତ୍ନୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୋଲ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ୱେଲ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଦି ଅଡ଼ିଏନ୍ସେସ୍। ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଯେଉଁପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଜଣେ ସଂଘାତାଭିମାନୀ କହିଲେ, ଜଣେ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଦେହକୁ ମୁଁ ବୋଲି ମାନୁନି, ତାର ପ୍ରାଣକୁ କ'ଣ ସେ ମୁଁ ବୋଲି ମାନୁନି? ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ବୋଲି ନ ମାନିଲେ ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିପାରିବ? ତାକୁ ସେ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି ଯେ କ'ଣ ତାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଥିବ। ସେ ଯଦି ମନକୁ ମୋର ମନ ବୋଲି ନ ମାନୁଥିବ ତାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କେମିତି ହେଲା? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ସଂଘାତାଭିମାନୀ ହେଇ, ହେଲେ ସଂଘାତାଭିମାନୀ ଯିଏ ସେ ଫେର କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ ସଂଘାତାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଆଲ୍ ନେଚର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବୁଝୁଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ନା ସଂଘାତାଭିମାନୀ ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନରେ ବି ରହିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଆଲ୍ ନେଚର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କହିଲେ ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଅଛି, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ? ଡେଫିନେଟଲି ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଟ୍ରୁ। କହିଲେ ହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ୱି ଆର୍ ଟେଲିଂ। ଯେ କ'ଣ ତା ଟ୍ରୁଥ୍ କ'ଣ ନା, ଟ୍ରୁଥ୍ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଯାହା ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଲ୍ସ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ସେ ବୁଝୁଥାଏ ଯେ ଦ୍ୱୈତ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେବଳ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଋଷିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ।
ଏବଂ ସେ ଋଷିଙ୍କର ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଧର୍ମ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଉପନିଷଦ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା 12ଟି ତ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଯାଇଛି, ଇମେଜ୍ ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 12ଟି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ପାଠଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାଧକମାନେ ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଦୁଃସାହସ ଜୁଟେଇଛି, କେତେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସାଥି ଦେବେ, ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କେବଳ 12ଟି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆହୁରି ସେ 12ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି କ'ଣ ନା ଆମର ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର ଦାଦା ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି ଲେଖିନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନା ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ। ଏଇ 10 ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ 555 ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏସବୁ ଏ 10ଟି ଉପନିଷଦ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ନା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରେ এই ଉପନିଷଦ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଉ କେହି ଯଦିଓ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କୌଣସି ସେମାନେ ଆଉ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ତା ଉପରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କାରିକା ବୋଲି ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି। କାରିକା ମାନେ ଗୋଟେ ରିଟେନ୍, ଗୋଟେ କ'ଣ ପୋଏଟ୍ରି ଫର୍ମରେ ତାର କମେଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ କହିଲେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ନା ଏଇ 12ଟି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସେ 4ଟି ପ୍ରକରଣ କଲେ। ଗୋଟିକୁ ଆଗମ ପ୍ରକରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିକୁ ବୈତଥ୍ୟ ପ୍ରକରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିକୁ ଆଗମ ବୈତଥ୍ୟ, ଫେର ଗୋଟିକୁ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିକୁ ଅଲାତ ଶାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଗମ ପ୍ରକରଣ କ'ଣ? ଆଗମ ପ୍ରକରଣ କହିଲେ ଆଗମ ମାନେ ବେଦ, ମାନେ ଶ୍ରୁତି। କହିଲେ ଆଗମ ପ୍ରକରଣ କ'ଣ? ନା ଏଇ 12ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସପୋର୍ଟିଭ ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ସେ 29ଟି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। 12ଟି ଆମର ଏଇ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ଏ 12ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଠି କାହା ବିଷୟ ବୁଝା ହେଇଛି? ଓଙ୍କାର ବିଷୟ। ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ମେସେଜରେ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଓଙ୍କାର ବିଷୟ। ମାନେ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା ଦେଖିବା, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ଯିବା, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା। କାହିଁକିନା ଏ ଓଙ୍କାର ଷ୍ଟୋରି ତ ଏ ଟୋଟାଲ ଉପନିଷଦ। ହେଲେ ଏ ଆଗମ ପ୍ରକରଣଟି ଯେଉଁ 12ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଭ ମନ୍ତ୍ର 29ଟି ଥାଏ। ସେ 29ଟି ସବୁ କ'ଣ ନା ବେଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକରଣ ମାନେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କହିବା, ପ୍ରଥମ ତାକୁ ଆଗମ ପ୍ରକରଣ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସେଠି 29ଟି ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ଆମେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ନ କହି ଶ୍ଲୋକ କହିବା, କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଯାହା ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛୁ, ଯାହା ଶ୍ରୁତି ମାତାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେବେ 19ଟି ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି ଆଗମ ପ୍ରକରଣ କୁହାହେଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି ବୈତଥ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ବୋଲି। ବୈତଥ୍ୟ ବିତଥ ମାନେ ତଥ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ, ବିତଥ ମାନେ ମିଥ୍ୟା। କହିଲେ ମିଥ୍ୟାତ୍ଵ, ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିର ମିଥ୍ୟାତ୍ଵକୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଆମର ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ 6 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେଇ 6 ନମ୍ବରକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 38ଟି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ବୈତଥ୍ୟ ପ୍ରକରଣ ବୋଲି। ସେପରି ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକରଣ ଅଛି। କହିଲେ କ'ଣ? ଅଦ୍ୱୈତ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ 48ଟି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରକରଣ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲାତ ଶାନ୍ତି। ଅଲାତ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଲାତ ମାନେ ଗୋଟେ ଘୁରୁଥିବା ଜିନିଷ। ସେ ଲାଗେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଘୁରୁଥିବା ଜିନିଷ, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଜିନିଷ ଭଳି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଅଲାତ ଶାନ୍ତି ତାକୁ କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆପାରେନ୍ସି, ମାନେ ଆପାରେନ୍ସି କ'ଣ ଜିନିଷଟା, ସେଟା ନାନା ପ୍ରକାର ଆପାରେନ୍ସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଅଲାତ ଶାନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ 100ଟି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଅଲାତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ କ'ଣ କରିବେ,
କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଆଗମ୍ବରପଣକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ସାଧି ପାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଯାହା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧି ପାରିବା। ତେବେ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଉପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମେ ତା'ର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। ଓମ୍ ଭଦ୍ରಂ କର୍ଣ୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବାଃ ଭଦ୍ରಂ ପଶ୍ୟେ ମାକ୍ଷେଭିର୍ଯତ୍ରାଃ ସ୍ଥିରୈରङ्गैः ସୁସ୍ଥୁବାଗଂ ସସ୍ତନୁभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। तेणु ये मंत्रटी आम अनेक समय कल्याणकारी मंत्र भाव व्यवहार कर यार अर्थ आम बुझा कहले कहीं एक कथा कहुचे ना ऋषि जिते जाऊँच गोटे उपनिषद लिखापी से कण प्रथम परमात्मा को से प्रार्थना करें ये उपनिषद को यथावत बुझापी सबुदिन ये मंत्र को प्रार्थना करें बुझा। तेणु भद्रम कर्णे भी शून्याम देवाः बोले हे देवाः हे देवता माने कर्णे भी कर्ण बाम कान दुईटे भद्रम शून्याम आम कमी कल्याणकारी कथा शुणु बोले फिर तापर बाक्य खंड देखा भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राः हे यजत्राः भद्रम पश्ये अक्षभिः भद्रम पश्ये बोले वयम यजत्राः कहले आमे हूँ आपणकर पूजा करवा लोक आपण पूजा करवा लोक यजत्राः भद्रम पश्येम अक्षभिः भद्रम पश्येम बोले आम्भे माने ये गोटे सामूहिक प्रार्थना देखो ये वेद मंत्र एमतिया जिनस ये भारतीय संस्कृति एमती महान संस्कृति कौटे व्यक्ति जनक बोली के प्रेयर कौटे हुए ना जहाँ भी प्रेयर हो समष्टि प्रेयर प्रभु समस्ते केंद्र आमर भल हो सब बड़े समस्त समष्टि प्रार्थना भद्रम पश्येम मु कहले कौन वयम भद्रम पश्येम आम समस्ते केमती कल्याणकारी कथा देखू आखिरी अर्थटी एमती अक्षभी आमे माने समस्ते आम आखिरी केमती शुभकारी कथा आम देखू स्थिरैः अंगैः तनुभीः व्यसेम यद आयु स्थिरैः अंगैः कहले मोर अंग प्रत्यंग गुड़िक माने सुस्थ सबल अंग प्रत्यंग देह सुस्थ सबल देह सुस्थ सबल अंग प्रत्यंग यद आयु तत् व्यसेम कहले प्रभु मत जी आयु आपड़ देइचंती मोर देह एवं अंग प्रत्यंग गुड़िक टे सुस्थ रुहतु सुस्थ केमती जीवन यापन करे फिर कहते कौन व्यसेम देवहितमदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः कहले इंद्र न स्वस्ति भवतु इंद्र आम मान कल्याणकारी हूँ वृद्धसा मैंने सबुठार एनसेंट मोस्ट एनसेंट इंद्र से वृद्धस्वाः आम कल्याणकारी हूँ पूषा माने सूर्य देवता विश्ववेदा आज विश्व को समग्र विश्व को जानती से आम कल्याणकारी हूँ अर्घ्य बोली कहले से गरुड़ देवता गरुड़ पक्षी जी से अरिष्ट नेमी ही से जी आमर माने विघ्न गुड़िक से शत्रु से काटी पकाती विघ्न गुड़िक जमी गरुड़ पक्षी साप मान को काटी दिखती सेपरी आमर विघ्न गुड़िक से काटी दिखती से आम कल्याणकारी हूँ बृहस्पति जे कि आमर आध्यात्मिक व्यक्तित्व को बढ़ाती आमर आध्यात्मिक संपत्ति को बढ़ाती से आम प्रति कल्याणकारी हूँ तेरे आम तार ये आखिरिक अर्थ आम देखिले आम टे बुझा तार कौन मिनिंगटा हो हे देवाः कर्णे भी भद्रम शून्याम हे देवता माने आम केमती कान टे भल कथा टे शुणा आमको टे मिलू आपण मैंने कहे आज्ञा भल कथा समाज रे केतबेले आमको भल कथा मिल केतबेले आमको मध्य भल कथा मिल नाही तेबे किंतु शास्त्र कहूचे कौन ये जगत रे परमात्मा सृष्टि कौन जिनस अभद्र बोल जिनस ना
ସବୁ କଥା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସବୁ କଥା ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସବୁ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯିଏକି ଏ ଉପନିଷଦ ଗୋଟେ ସହାୟକାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଞ୍ଚ ଦେବୀ ଦେବେଷୁ ଚ ପୁଣ୍ୟ, ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ପୁଣ୍ୟଗନ୍ଧ ପୃଥିବ୍ୟାଞ୍ଚ। କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଗନ୍ଧ ଆଦି ନାନା ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଆମେ ଭଦ୍ର ନ ଦେଖିପାରିବା, ଭଦ୍ର ଅନୁଭବ ନ କରିପାରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ମନର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେମିତି ଭଦ୍ରଙ୍କ ମୋ କାନରେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେ, କଲ୍ୟାଣକାରୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ, ସେ ଖରାପ ଜିନିଷର ସଂସ୍କାର ଆସି ଆମ ମନରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆମ କାନରେ ମଧୁ ଆଉ କଟବ କୁହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ କାନର ମଇଳାରୁ ମଧୁ ଆଉ କଟବ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷସ ବାହାରିଲେ। ସେ ରାକ୍ଷସମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି କଲେ। ମଧୁ ମାନେ ହେଉଛି ରାଗ ଆଉ କୈଟବ ମାନେ ହେଉଛି ଦ୍ୱେଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ଆଉ ଦ୍ୱେଷ ତିଆରି ହୁଏ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ଆମେ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉ, କାହାକୁ ଦ୍ୱେଷ କରୁ, କାହାକୁ ମିତ୍ର କହୁ, କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ କହୁ। ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଦ୍ୱେଷ ହେଉଛି ମହା କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯେତେ ସହନାଭବତୁ ସହନୌଭୁନକ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱେଷା ବହି ବୋଲି ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱେଷ ହେଲେ ବିଦ୍ୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଏ ଦ୍ୱେଷ କେମିତି ନ ହେଉ, ମୁଁ କେମିତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶୁଣେ, ଅଥବା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ମନକୁ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେ ବି ଶୁଣିଆ ଦେବା ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେ ଅକ୍ଷିଭି ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେ, ମୋ ଆଖିରେ ମୁଁ କେମିତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖେ। କହିଲେ କେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ୱାକିଂରେ ଯାଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆଜି ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଟିକେ ସନ୍ଥ ପକ୍ଷରେ ମିଶାଇ ଦିଅ, ମିଳେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ରାମାୟଣରେ କୁହାହେଉଛି ସନ୍ଥ ମିଳନ ସବ ସୁଖ ଯୋଗ ମାହିଁ। ହେଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ମିଳିବା ଭଳି ଆଉ ସୁଖଦାୟୀ କଥା କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଥ ତ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ପଇସା, କହିଲେ ଅବଶ୍ୟ ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ନାହିଁ ଦରିଦ୍ର ସମ ଦୁଃଖ ଯୋଗ ମାହିଁ। କହିଲେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ଦାରିଦ୍ରତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଦାରିଦ୍ରତା ମିଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଆସିବ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ରତା ଚାଲିଗଲେ, ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲେ ସୁଖ ଆସିବ ସେ କଥା ନାହିଁ। ସୁଖ କେମିତି ମିଳିବ ନା ମନର ସାତ୍ଵିକ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସୁଖାକାର ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଥ ମିଳନ ସୁଖ ଜଗ ମାହିଁ। କହିଲେ ସନ୍ଥ ମିଳିଲେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରୂପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାଣୀ, ସେ ହିଁ ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ? ନାଇଁ ସନ୍ଥ ମିଳନ ହଉ, ସନ୍ଥ ସଙ୍ଗ ଅପବର୍ଗକାରୀ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ସଙ୍ଗ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ମୁଁ ଏକାବେଳେ ସେବା କଲି। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ସଙ୍ଗ ଅପବର୍ଗକାରୀ। ହେଲେ ଅନେକ ସନ୍ଥ ଯେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତିର ଭାବ ଆସିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ? ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ। ଏପରି କଥା ହେଉଛି ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେ ବି ଶୁଣିଆମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହାକି ସବଳା ଭି ବହୁ ଭି ଓ ନଲଭ୍ୟ। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ନଥିଲେ ଦୈବାନୁଗ୍ରହ ହେତୁକମ୍, ଆପଣ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବ ଅସମ୍ଭବ। ଦୈବୀ କୃପା ନହେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କାମ କରିଛି, ମୋତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ କେବେ ନୁହେଁ।
दैवी कृपा ना आप शास्त्र के शुणा मिल ना। बर्तमान आप मांडुक्य उपनिषद शुणा जाऊँगी। ये हूँ सबुठ भद्र कल्याणकारी जिनस। तेणु कहे प्रभु मुझे जिनस को मुझे ठीक से शुणिपे। भद्रम करने भी शुणियाम देवा भद्रम पश्ये माख्यभिर जत्रा स्थिरे ही अंगै फिर तनुभि स्थिरे ही अंगै तनुभि व्यसेम यद आयु स्थिरे ही अंगै तनुभि। तनु तनु मान शरीर बोले प्रभु आम मान शरीर सब टे ठीक रहू। तनुभि माने आमर बॉडी तो अच्छी बोले मोर शरीर जदि रोग रेनराल वीकनेस तेरे कौन शरीर दुर्बल मुझे करें ना। तनुभि स्थिर ही अंगै गुरु कहते न जर्जर ही अंगै कहले जर्जरित अंगरे प्रभु न बचे। जर्जरित अंग कौन कहले अंगं गलितम फलितम मुंडम अंगं गलितम कहले कौटे जॉइंट पेन होटे कौन कौ प्रकार कष्ट हो कहले जर्जरे ही अंगै दूर से कहना स्थिर ही अंगै मोर गोटे साउंड बॉडी दरकार फॉर्म लिम्स दरकार। यद आयु हो व्यसेम प्रभु मत जी आयु शेड्यूल करते मुझे भद्रे ठीक भाव टे बचे। कहले हाँ अरे तू किए कहीं सब कथा मागुचु भाई यजत्रा प्रभु आपण चिन्ह पाना कि मुझे सबुदिन आपणकर पूजा करिया वाला सुस्तु बांस कहले मुझे स्तुति करिया वाला। तेणु मोर गोटे ड्यू अच्छे ना आपण पाखे मुझे भक्त डिवोटी आपणकर मु यजत्रा वयम यजत्रा कहले प्रभु आम आपणकर सब पूजा पाठ करुचु स्तुति करुचु। बांस तुष्टु हो कहले मु बाणी आपण स्तुति करुचे आउ तेणु यहाँ मोर राइट अच्छे प्रभु मत यहाँ दिंतु एमती मागुंट। फिर कौन कहते ना कहले कहीं तू बचबू ना देव हितम व्यसेम कहले मु केवल मोर कामना पूर्ति बची ना कहले देवार्थ बची प्रभु व्यवस्थार मु सेवा करी। कहले कौन ना मोर प्रत्येक निश्वास समष्टि हित मु काम करी। प्रभु मोर यही प्रकार संकल्प मत टे भूल बचा प्रभु दियो। फिर कौन कहते स्वस्ति न इंद्र वृद्ध सभा कहले वृद्ध सभा जी सबुठ पुरातन प्राचीन से इंद्र न स्वस्ति भवतु आम मान कल्याणकारी बनतु। इंद्र होचंदी हाथर देवता इंद्र मध्य होचंदी बलर देवता कहले इंद्र होचंदी महाबलवान। तेणु इंद्र कहले कौन मो हाथ मोर हाथ ऐं हस्त भगवान में भगवतर ये अपना हाथ ही जगन्नाथ है। ये हाथ द्वारा लेट मी बी वेरी प्रोडक्टिव लेट मी बी ए पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर फॉर द सोसाइटी। मु ये समाज को मु बहु किसी जिनस मो अवदान कर जाए मो हाथ रे इंद्र देवता मत मो कृपा करंतु। स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा विश्व को जे जानिबा वाला जो पूषण देवता सूर्य देवता न स्वस्ति भवतु सूर्य देवता आम कल्याणकारी हूँ। अर्थात कौन सूर्य देवता आम स्वास्थ्यर देवता सूर्य देवता होते आम ज्ञानर देवता बुद्धिर देवता। तेणु सी आम अनुकूल हूँ। हनुमान जी गुरु सूर्य देवता थिले। तेणु मो प्रभु मत सुंदर स्वास्थ्य दे मो तेजियान बुद्धि दियो सूर्य को भली तेजियान हो। स्वस्ति न सार्क्य अरिष्टेनेमी से गरुड़ देवता मोर विघ्न गुड़ा को काटी पकातु विघ्न विनाशन करंतु। प्राचीन काल में गणेश नाम नाला लोक कहती किंतु मु तो सेमती कहे नहीं। स्वस्ति न बृहस्पति दधातु कहले दैवी गुण देवगुण गुड़िक बढ़िबारे बृहस्पति मोर देवगुण गुड़िक पालन पोषण करंतु। तेणु एपरी सब कले कौन करी ना ये आत्मविद्या मु पढ़ी पारि बुझीपारि। लोक मैंने भावती जे बर्तमान मोर ये पढ़ार समय आसनी मु बुढ़ा हेले पढ़ी बुढ़ा हेले आप पढ़ी पारे ना। आत्मविद्या पढ़ापी बहुत मनुष्यर सामर्थ्य दरकार। तेरे आज आम मुझे जो 40 मिनट क्लास करवा कहीं आपण मैंने बहुत व्यस्त बहुल लोक तेणु मुझे समय बेसी नेबी ना। कल कि आम सीधा सड़क पलैबा मंत्र उपर को आज ये रखा। हरिओम। ओ
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।